Khan. Imran Khan. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بہت سے موضوعات پر روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں. کبھی سیاستدان اور کبھی کوئی صحافی اور کبھی کوئی اور سلیبریٹی اور اس طرح کے لوگوں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. وہ وکلا برادری ہو، باقی لوگ ہوں، سیاست سے تعلق ہو. لیکن معاشرے کے سب سے حساس لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے ادیب، شاعر، لکھاری، مصنف اور یہ لوگ ہوتے ہیں. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا اسپیشل پروگرام اس لیے کہ ہم نے ایسے ہی کسی مہمان کو مدعو کیا ہے اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک فرام فار دیٹ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہم ان سے ذرا وہ کر سکیں، وہ پوچھ سکیں. اور ایسے حالات جن حالات سے پاکستان دوچار ہے اس وقت، بالخصوص پچھلے 16 ماہ میں، ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے شاعروں نے بہت بڑی بڑی شاعری کی ہوئی ہے، بہت زیادہ کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس فسطائیت کے دور میں بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آواز بلند کی، بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے بولا، بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، جنہوں نے برائی کو برائی کہا، جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان ایک تمیز رکھی. تو اسی طرح کی ایک شاعرہ ہے ہمارے ساتھ. اور جب ہم شاعرہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کی جو ہم جب شاعری کا آغاز کیا، پڑھنے کا، سننے کا اور یہ وغیرہ وغیرہ، تو 2 ہی شاعرہ ہیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں. اور ان میں سے ایک تو پروین شاکر صاحبہ ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور دوسری جو وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں انہی کے شعر سے اس کا آغاز بھی کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا. اور یہ میں نے لیٹ می ہیو ہر آن دی اسٹریم فرسٹ. نوشی گیلانی صاحبہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی علی بھائی بہت شکریہ، بہت تھینک یو اچھا ویری کام مچ. کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں نے جب کہا نا محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، تو کیونکہ آج بات جو ہے نا سازشوں کی طرف بہت زیادہ ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ محبت کی بات کرنے کا آج وہ موقع بھی نہیں ہے، وہ لمحہ بھی نہیں ہے. I wish we had you under a better circumstances. لیکن آج کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ جو شاعر اور ادیب اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے سب سے حساس لوگ ہوتے ہیں. یہ واقعی درست ہے کہ حساس لوگ ہوتے ہیں. And what you have gone through from the last 16 months ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ذرا آپ اپنی آپ بیتی اگر آپ ہمیں بتائیں تو. میرا خیال ہے کہ ویسے تو ہم نے دیکھیں اتنے عہد دیکھے ہیں، کئی حکومتیں آئیں، کئی گئیں، کئی اقتدار آئے، کئی گئے، اور اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. سوائے خان صاحب کے دورے، مختصر ترین دور حکومت، لیکن اس میں امید قائم تھی بہتر کی، اور بہتر ہوتا نظر بھی آ رہا تھا. لیکن یہ جو اب جب یہ ان سے حکومت لے کر ایک نئے ٹولے کو دی گئی جسے امپورٹڈ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں. اور مہنگائی، بھوک، لیکن وہ جو عزت ہے، وہ جو انسانی حقوق میں جس کا پہلا نمبر ہے، جو بالکل سر فہرست آتی ہے، وہ انسانی انا اور انسانی خودداری کی، وہ ایک جو ریاست کو اس کا احساس کرنا چاہیے، اس کو پناہ دینی چاہیے یا اس کا چادر کا خیال کرنا چاہیے، وہ نہیں ہے. عورت ہوتے ہوئے مجھے پچھلے یہ جتنا بھی وقت گزر رہا ہے خان صاحب کے رجیم چینج کے بعد، اس کے بعد عورت کو جس طرح کی تکلیف دہ صورتحال کا، جس طرح کی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، یہ پہلے نہیں دیکھنے میں آیا. یا تو یہ ہے کہ یہ خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے عورتیں اپنے آپ کو الگ رکھتی تھیں اور اسی طرح کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ یہ عورتوں سے وابستہ مرد کے رشتوں کو
कमज़ोर करने के लिए सब कुछ। तो इसमें बहुत तकलीफ़ हुई है अली भाई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। जब एक औरत को बालों से पकड़कर खींचा जाता है, एक माज़ूर औरत को उसकी व्हीलचेयर से गिराकर, फिर उसे एक औरत के लिए कितने सिपाही चाहिए होते हैं? पूरा जत्था तो नहीं चाहिए होता ना। वो जिस तरह से कि ये उससे दिल लहू होता है, बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे ही और हुई है मुसलसल और हो आप रही है। हुँ। आपने खान साहब का जिक्र किया तो आप ही की बात है कि आप किससे कहें और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बात हुआ, यू नो। तो हुँ। ये जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है इस पूरे प्रोसेस में, आपने मेरे ख्याल से वो खुददारी की बात की, आपने उस इज्जत की बात की, उस तकरीम की बात की कि जो उसके बाद से नहीं मिल सकी। ये तो जो फस्तायत का दौर शुरू हुआ, ये तो एक हो ही गया। और क्या हुँ। ये तमाम चीजें करने से और तारीख को सामने रखते हुए, मतलब कि, और जरूरी नहीं है कि तारीख हमारे सामने भी हो, हम कईयों साल पहले की तारीख भी उठा लें, चंद सौ साल पहले की तारीख उठा लें, हम चंद साल पहले की तारीख भी उठा लें, तो आपको लगता है कि ये चीजें कामयाब हो जाती हैं कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो जब्र का निज़ाम होता है ना, ये मज़ाहमत साथ लेके आता है। इसके अंदर मज़ाहमत की ताकत छुपी हुई होती है। जब आप हद से ज़्यादा जब्र करते हैं, तो जिस पर जब्र हो रहा होता है, वो उसे सहना भी सीख रहा होता है और ये अल्लाह का निज़ाम है। ज़ुल्म का ख़ात्मा होना है, जब्र का ख़ात्मा होना है और जब इंसान को इतनी बेमेहरी से आप देख लीजिए तारीख़ भी है, जैसे कि आपने कहा कि तारीख़ भी उठा के देख लें कि कब हुआ है। कब हुआ है? इराक में आपने देखा, आपने ईरान में देखा, आपने बेशुमार, मैं मुस्लिम ममालिक की बिलख़ुसूस मिसाल दे रही हूँ, वैसे तो बहुत सी मिसालें हैं हुँ, कि कब हुआ है कि ये सिलसिला कायम रह सका है। वो कहा है ना फैज़ साहब ने कि यहीं से उठेगा शोर महशर, हुँ, यहीं पे यौम हिसाब होगा। ये हुँ, आपका क्या ख़्याल है कि ये जिस तरह से मेरी म आलिया हमज़ा मलिक तो मेरी बहुत प्यारी बहनों जैसी दोस्त हैं। उनके दिन-रात जैसे वो मेरी दुआओं में हैं और जो तकलीफ़ मेरे अंदर उससे होती है, तो आपका क्या ख़्याल है कि ये दर्द ताकत नहीं बनेगा? हम तो दूर के हुँ, लोग रिश्ते हैं। आप उसको देखें, सनम को देखिए, आप तैयबा को देखिए, इन और बेशुमार लोग जिनके हमें नाम नहीं मालूम, लेकिन उनके जो रिश्ते हैं वो जिस दर्द से गुज़र रहे हैं, डरे उस वक़्त से कि जब वो दर्द उनकी ताकत बन जाए और फिर वो अपने हक़ के लिए खड़े हों। अगरचे हक़ के लिए खड़े होना तो जमहूरियत की खूबसूरती होती है। ये किसी निज़ाम की खूबसूरती होती है कि लोग हक़ की बात करें। उसे माना जाए या नहीं माना जाए, उससे इनकार का भी तो कोई ज़ाब्ता हुँ। होना चाहिए ना। ये तो नहीं होना चाहिए कि आप बात ही ना करने दें और बात करने वाले को, बात करने वाले से वाबस्तगान को इतनी बुरी तरह से घेरा जाए, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पर कोई खौफ का पहलू है, हुँ। वरना एक दुश्मन के खिलाफ एक दुश्मन बहुत होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, एक दुश्मन के खिलाफ एक दुश्मन बहुत होता है। नौशी, मैं देखिए, हमने जबर के दौर पहले भी देखे इस मुल्क में। हुँ, हमने एक मार्शल लॉ देखा, हमने ज़ियाउल हक का वो दौर देखा, उसके बारे में हम आज तक सुनते हैं और उसकी बात करते हैं, उसके बारे में हमारे पास चीज़ें हैं। हमने मगर उसके साथ-साथ हबीब जालिब देखा, हमने उस ज़माने में अहमद फराज उभरता हुआ देखा, हाँ हमने जी, राम आसिम, रियाज़ थे यू नो, जिन्हें कोड़े हाँ, पड़े, ज़हूर हुसैन ज़हूर थे जिन्हें कोड़े मारे गए। हमने हमने उनको देखा। बहुत सौ को पाबंद सलासल देखा, हमने हुँ, हमने उस ज़माने में उनकी शायरी को सुना कि हुक्मरान बन गए कमीने लोग, और हाँ, पेशावर वो जो हुँ, था कि कातिलो तुम कातिल सिपाही नहीं, हुँ। और इस तरह की तमाम चीज़ें देखी। इस दौरे हाज़िर में आखिर कोई ऐसा क्यों नहीं उठा, ये शायर, अदीब, मुसन्निफ़, ये गिला रह गया हमारी वाली नस्ल का इन 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 लोगों से, इन अदीबों से, इन पढ़े-लिखे लोगों से, इस मुल्क की इस सोसाइटी की क्रीम से, कि ये इस बार नहीं बोले। ये बहुत ही अजीब बात हुई है कि आप खामोश कैसे रह सकते हैं? आप नर्म से नर्म लफ्ज़ों में लिखें, मत लिखें, आपकी बसात नहीं है तो मत लिखें या आपको किसी चीज़ का खौफ है तो उस तरह से नहीं लिखें, लेकिन नर्म से नर्म लफ्ज़ों में आप कुछ तो कहिए। ये आप तो क़ारी के तौर पर या सुनने और अदब शनास होने के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन हम सोचें कि हमारी बिरादरी है और बहुत तकलीफ़ होती है कि कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए उनके दिल पे ज़र्ब नहीं पड़ती। और हम जो, हालाँकि वो शायर अदीब हैं कि हमारे पास विरासत मौजूद है फैज़ अहमद फैज़ की, अहमद नदीम क़ासमी की, ये हबीब जालिब की, अहमद फराज की। हमारे पास तो बेशुमार मिसालें हैं, ये जो कम नामावर लोग भी थे लेकिन उस वक़्त वो बहुत मौसर थे। मुझे याद है कि उस तहरीक में जब वो कोड़े मारे जा रहे थे, मेरे वालिद साहब बहुत सरगर्म होते थे। उनके हवाले से हमने देखा कि वो राम रियाज साहब, वो ज़हूर हुसैन ज़हूर, सोचां दी मैयत नूं चा के हुण मैं किहड़े घर जावांगा, जे बोलां ते मार देणगे, ना बोलां ते मर जावांगा। मतलब वो लोग खड़े होकर मजमों में ये चीज़ें पढ़ते थे। चलें, अब वैसा नहीं है, आप अपने घर में बैठकर कलम से कोई किसी तरह से अदब को आप ऐलाननामा बेशक ना बनाएं, आप परचम बेशक ना उठाएं, ना किसी सियासी पार्टी का, ना किसी और पहलू से, लेकिन जो मुआशरती जबर है, जो इंसानी हकूक की पामाली है, उस पे खामोश रहना बहुत हैरत अंगेज बात है, बहुत हैरत अंगेज बात है। कैसे हो सकता है? अदब तो साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। तो कैसे इंसान बगैर किसी नजरिए से जुड़े हुए जी सकता है? इंसानी हुकूक की तौकीर एक नजरिया है, सबसे ताकतवर नजरिया है, हर सियासी नजरिए से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम नजरिया है। तो कैसे ये तो आपका शिकवा भी है और हमारा तो शिकवा भी है, और साथ मायूसी भी हुई है। मैं फिर अगेन कहूंगी कि कोई जरूरी नहीं होता, कोई जरूरी नहीं होता कि आप किसी सियासी पार्टी का परचम उठाएं, लेकिन आपको नजर तो आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे ना इसको ना कॉन्वर्सेशन को ना जरा थोड़ा मुख्तलिफ जाएगी अब ये। जी। आपको लगता है कि क्योंकि आज के ज़माने में और आज से कोई 20, 30, 40 साल पहले के ज़माने में जो एकदम इतनी ज़्यादा बड़ी तब्दीली आ गई है पिछले 15-20 साल में, ये इंटरनेट का दौर है, ये तमाम चीज़ें हैं, एक्सेस है चीज़ों की, लेकिन सहूलियात और आसाइशें भी बहुत ज़्यादा हैं। वो जो हमारे अदीबों ने एक मुश्किल वक़्त हम उसको ग्लोरीफाई करते थे कि उन्होंने वो मुश्किल वक़्त गुज़ारा। हफ़ीज़ जलंधरी ने इस तरह से मुश्किल वक़्त गुज़ारा। हबीब जालिब ने ऐसे मुश्किल वक़्त हाँ, गुज़ारा उन्होंने कि वो बहुत मुश्किल हम इसको ग्लोरीफाई करते रहे हम हमेशा, और ये कि मतलब उन्होंने तमाम उस वक्त की उस दौर की सौबतों को सहा, और उन्होंने जो है वो कलमा हक जो है उसको कहना नहीं छोड़ा। तो आपको लगता है कि अब इन आसाइशों में, इस आराम में, इस पैसे की रेल पेल में हमारे ये जो अदीब और ये लोग जो हैं, ये भी कहीं उसमें उस रंग में रंगे गए हैं, हालांकि जी, इनको तो यकीनन ये बात है। देखें, अव्वल तो पहले भी ये सब लोग सब तो नहीं किया करते। जो लोग नारे हक बुलंद करते हैं वो हमेशा बहुत कम होते हैं, लेकिन वो सच्चाई जो होती है ना, वो कसीर नहीं होती, मौसर होती है। इमरान खान भी तो एक है ना, आपको बहुत सारे लोग उन जैसे नहीं मिलेंगे। तो वो इसी तरह, जब ये जो हमारे गुज़श्ता अहद थे ना शरीफैन के, उसमें इन्होंने जो बहुत ज़्यादा सरमाया फेंका है खरीदो-फरोख्त के लिए, उसने माशरती इक़दार को तबाह कर दिया है। आसाइशें बेशक हैं, देखें आसाइशें तो इन मुल्कों से ज़्यादा जिसमें हम बैठे हुए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इससे ज़्यादा कहाँ है। लेकिन यहाँ भी लोग इंसानी हकूक की पामाली तो नहीं होने देते ना। ये मसला थोड़ा-सा ज़मीर का भी है, थोड़ा-सा वो भी है कि हम ज़वाल की तरफ हैं। पूरा मुआशरा इन लोगों ने ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना, वो सिर्फ असेंबलियों में नहीं हुई, उसकी जड़ें मुआशरे तक आ गई, और मुआशरा जब ज़वाल की तरफ जाता है तो फिर उसका हर तबका उसके असर में होता है, और फिर वो समझौते करना शुरू कर देता है, और समझौते के लिए उसे फिर ज़मीर पर भी समझौता करना पड़े तो करता है। मुझे मालूम है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे इस पे मेरी बिरादरी नाराज़ होगी, लेकिन दुःख तो हमें भी है ना कि ये कैसे हो गया कि आप खामोश रहना आपका इंतखाब है। आप चलिए मैं इस्तारों में कह लें, अलामतों में कह लें, कुछ तो कहिए,
कुछ اب तो میں कोई आवाज اور तो تو दो. اور بھی لوگ ہیں جو آپ سے ناراض ہونے والے ہیں جو آپ کے سوال آئیں گے اس وقت. آپ ہی کے دو اشعار یہاں پر وہ آدھے کہوں گا. آدھے لوگ تو میں پہلے ہی ناراض کر چکی ہوں، لیکن چلیں تو بسم اللہ جی. اچھا کوئی عرض نہیں. ہے تو ابھی اور لوگوں کو ناراض کرنے کا، لیکن میں ظاہر ہے یہ پروگرام آپ کے ساتھ ہے تو میں میری یہ کوشش تھی بہت زیادہ کہ آپ ہی کے اشعار کو میں اس میں ڈھالوں کسی طرح سے اور لوگوں تک بھی پہنچاؤں. اور میں چاہتا ہوں میں اینڈ پر آخر تک میں آپ کو موقع دیتا ہوں. ابھی ہمارا تقریباً ہیف وے تھرو ہے پروگرام کے، ابھی زیادہ پروگرام بچا ہوا ہے، تو آپ نے اپنی ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی اپنی آپ کی کوئی نظم یا غزل ہے وہ آپ نے ضرور سنانی ہے ہمیں جانے سے پہلے. ایک تو یہ میں بات بتا دوں، یا کسی کی بھی آپ سنا دیجیے، وہ آپ کی مرضی ہوگی. آپ اپنی سنائیں تو بہت اچھا ہوگا. میں آپ ہی کے دو اشعار ہیں اور میں ان کو اگر پڑھ کے سناؤں، اور اسی سے میرا سوال ہے کہ تجھ سے اب اور محبت نہیں کی جا سکتی، خود کو اتنی بھی اذیت نہیں دی جا سکتی. حبس کا شہر ہے اور اس میں کسی بھی صورت سانس لینے کی سہولت نہیں دی جا سکتی. اب یہ جو میں نے محبت کہا ہے کہ نہیں کی جا سکتی، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے، اس فسطائیت کے پیچھے ان کے سہولت کار کون ہے؟ وہ سہولت کار جن کو ہم نے دل و جان سے چاہا، جن کو ہم نے اپنا پرستش کی ہم نے آنکھوں سے پٹی اتر گئی. یہ کیسا دھوکہ ہے، مطلب کیسا یہ دھوکہ ملا ہے. اس سے کیا اس دھوکے سے کبھی باہر نکل پائیں گے کہ یعنی کہ جو محافظ تھے وہی ہمارے خلاف نکل آئے. دیکھیں جن کے لیے ہم نے نظمیں لکھی ہیں، نظمیں ہیں، موجود ہیں، میری بھی نظمیں ہیں، جن کے لیے ہم نے مطلب ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ ایسا دھوکہ ہے کہ اس میں آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن ساتھ بینائی بھی لے گئی ہیں آدھی سے زیادہ. ابھی تو وقت، ابھی وہ جو ایک، اب یہ جو آپ شوق دیکھ رہے ہیں نا، قوم ایک صدمے کی کیفیت میں، وہ یہ صدمہ ہے کہ آپ جن کے نام پر بالکل بھروسہ کر کے اللہ کے بعد سو جاتے تھے، اب انہی کے لیے جاگنا پڑتا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے گرد و نواح کی حفاظت کرنی ہے. یہ واقعی بڑی ایک، اور اس سے نکلنے کی صورت تو دیکھیں، تاریخ اگر انسانی تاریخ پڑھیں تو وہ جو انسانی نفسیات ہے نا، جب وہ جمع ہوتی ہے، اجتماعی فیصلے کرتی ہے، تو وہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ کس وقت کیا فیصلہ کر دیں. تحریکیں اسی طرح اٹھتی ہیں، تحریکیں اسی طرح تسلسل سے آگے جاتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف، یہ درد جو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ غصہ، درد، رنج، شکایت، یہ ایک حد تک ہی تکلیف دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کی طاقت بن جاتے ہیں. اور یہ ہماری طاقت مجھے یقین ہے کہ بنیں گے. اب اور مایوس رہنے کو دل نہیں چاہتا. ہاں شروع کے دن جو تھے نا، وہ کون تھا تک کہ یقین نہیں آتا تھا کہ وہ، آپ جانتے بوجھتے بھی سوال پوچھتے تھے کہ وہ کون تھا، کہ کوئی کہہ دے کہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں. مگر اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ بس یہ یوں ہی دنوں مہینوں کی بات ہے، کیونکہ لوگ اپنے اوورسیز پاکستانی کو دیکھا، اوورسیز پاکستانی 16 سے 17 مہینے ہو گئے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ویکینڈ کے پروگرامز جیسے پہلے ہوتے تھے وہ ہو پائیں. کوئی تھوڑا سا ایسے تھوڑا بے حسی میں رہنے والا کوئی طبقہ ہو تو ہو، ورنہ 2% آپ ویکینڈ پہ ایک بار ضرور اکٹھے ہو کر کسی نہ کسی شکل میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا کریں. آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وقت کی صورت میں، سرمایہ کی صورت میں، اور جذبات اور محسوسات تو ہمارے ہیں نا. دیکھیں یہی تو بدقسمتی، ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا، ہمیں ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمیں پلے کہا جاتا ہے، ہمیں کیا کیا کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ پاکستان میں دھڑکتا ہے. انسان جس مٹی میں پیدا ہوتا ہے اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اور یہ حق کوئی اوورسیز پاکستانی آپ دیکھ لیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ چیز بڑی ہی اہم ہے، اور اس کی مثال بھی کم ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی زندگیاں آپ کو گھیر لیتی ہیں، آپ کی اپنی مصروفیات آپ کو گھیر لیتی ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں لندن کبھی سویا نہیں ہے،
अमेरिका में चाहे वो व्हाइट हाउस तक गए हैं, चाहे वो किसी जगह तक गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटी कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की कंपैरेटिवली, और बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ जगह पर रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ देखें सिडनी में पिछले दिनों इमरान रियाज भाई के हवाले से वो कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सेनेटर्स और लोकल लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा सदमा नहीं है जो साकत कर देगा। शुरू में हुआ था, अरशद आपको शरीफ लगता तक है हुआ था, अरशद शरीफ की शहादत पे हम गुंग हो गए थे, वो यानी सुन कि हो गए। भी हो जाए वो हैरान नहीं करेगा, अब नहीं हैरान नहीं करेगा। फिर अब कुछ भी खवातीन की बारी आई तो हो। उसके बाद तो अब हमें इंतजार है कि आप और क्या कर सकती हैं, क्या हो सकता है बुरा। और इंशाल्लाह ताला। और एक और बात भी है, अब मैं जैसे हूँ, मैं आधी मेरी जिंदगी, आधी मेरा खानदान जो है वो उससे है, सिक्योरिटी अदारों से वाबस्ता है, आधा खानदान। तो आपने कैसे तय कर लिया कि हम बाहर हैं, हम अलग हैं? हम अलग नहीं है, ना हमने अलग होना है। ये वक्ती एक दबाव, या जिसे कहते हैं ना ग्रे टाइम है, ग्रे टाइम। अभी चीजें डिफाइन हो रही हैं। ये तारीख का वो मोड़ है जहां पर चीजें डिफाइन हो रही हैं, जहां चीजें अपनी हतमी शक्ल में आ रही हैं। और जो आज चेहरे हैं वो अहम नहीं है, ना जबर करने वालों के, ना जबर सहने वालों के। जो इसका नतीजा निकलेगा ना वो अहम होगा। हम तो शायद कल होंगे भी नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि इसका नतीजा पाकिस्तान, निकलेगा। हाँ पाकिस्तान, अल्लाह ने उसको अपनी बका का फैसला किया इसके लिए, तो इसमें बहुत कुछ बेहतर सूरत में आएगा, क्योंकि हमारी आइंदा नस्ल अक्लमंद भी है, दलील भी मानती है, दलील भी देती है, सच भी बोलती है, सच सुनती भी है, और मज़ामत के बेहतर तरीके जानती भी है, और पढ़ी लिखी बाशऊर हमारी अंदर नस्ल। और वो उनमें वो वाला रोमांटिसिज्म भी नहीं है जो हमें था। हमें रोमांटिक होते देर नहीं लगती थी कि हमें बारिश हुई तो हमने धरती के गीत गाने, उससे आप रियलिटी से दूर चले जाते हैं। हो सकता है ये मेरा लेकिन वक्ती धरती गुस्सा हो कि उससे आप रियलिटी से दूर चली जाती है। हमारी ये आइंदा ऐसा नस्ल जो है वो रियलिज्म की बुनियाद पे फैसला करेगी, वो रियलिटी के करीब रह के फैसला करेगी, वो देर पा होगा। चलिए, जी एक्चुअली थोड़ा बहुत बेवकूफ होना तो गलत बात नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत बेवकूफ रहने नहीं, देते वो तो अच्छा। थोड़ा सा बेवकूफ होना नहीं है, वो थोड़ा हम्म, सा रोमांटिक होना है। लेकिन अगर उसकी कीमत आपको अपनी इज्जतों को दांव पे लगा कर देनी पड़े तो फिर हम्म, फिर दुख होता है ना। नहीं, मैं लेकिन ये उस कह रहा हूँ कि रियलिटी चेक तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम्म। थोड़ा हल्का फुल्का बेवकूफ होना भी ठीक है कि बारिश को आपको महसूस करना चाहिए, एक अच्छे मौसम को, एक बारिश की तो यू मैंने नो मिसाल दी ना, मेरे तो मुराद थी कि एहसास, नहीं मेरा, मैं उस एहसास की बात करूँ कि इस एहसासात को उसको महसूस वो तो करना। चलता है। मैं लेकिन कैसे देखें, अब यहाँ ऐसे अच्छे मौसम आते हैं। मैं और सईद गए हुए थे पिछले दिनों एक बहुत ही खूबसूरत जगह सफर, सारे रास्ते हम ट्विटर पे देखते गए कि क्या हो रहा है। खान साहब की पेशियां थी और कुछ थे, और दिल लगता नहीं है खूबसूरत से खूबसूरत जगह पर जब अपने देश में इतनी बेचैनी। आप तो खुद जानते हैं, आप जानते हैं हाँ, कि क्या महसूस होता है। अच्छा, मैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, मायूसी की बात हो रही थी, देखिए वो तो आपने बहुत अच्छी बात की कि दर्द जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान मजबूत हो जाता है, और ये दुरुस्त बात है, ये मेरे ख्याल से जी साइकोलॉजी भी है और ये तमाम चीजें। लेकिन ये जो दुख है, ये जो अफसोस है और ये जो मायूसी है, ये बहुत ज्यादा कौम के अंदर मायूस बहुत है लोग, और ऐसे दौर में मायूस ना होना भी कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है कि यही आप बात, हाँ यही बात है, क्योंकि हमारी जो अवाम है ना हमारे, वो बहुत सारे सदमों से गुजर रहे हैं। हम्म, तो उसमें ये है कि उनके कई बने बनाए बुत टूट गए। गुर्बत, जो महंगाई का एक तूफान है, देखिए जब आपको अपना बच्चे स्कूलों से निकालना पड़ते हैं तो वालिदैन के दिल पर क्या गुजरती है। और फिर उसके साथ जो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और एक जो सबसे तकलीफ दे बात
کہ جب گھروں کی دیواریں ٹوٹتی ہیں نا تو آپ کا ایک پورا نظام ہستی ٹوٹتا ہے، عوام کا وہ اعتبار اور بھروسہ ٹوٹتا ہے. وہ اس لیے مایوس ہیں. وہ مایوس یوں نہیں ہے کہ وہ بے عمل مایوسی نہیں ہے. یہ دیکھیے جس کو جہاں جیسے بات کرنے کو ملتی ہے وہ کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو زندگی کی مشکلات ہیں، بھوک ایک اتنا بڑا فیکٹر ہے. بھوک ایک زندگی کا ایسا بڑا پہلو ہے کہ آپ بھوکے رہ لیں گے، آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر بھوکے، بچے بھوکے کسی سے دیکھے نہیں جاتے. اب یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور سائیکولوجی کہتی، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے، یہی میرا کریئر ہے یہاں پر، کہ یہ کہتی ہے کہ جب ایک شخص خودکشی کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ گرد و نواح کے تقریباً 45 لوگ متاثر ہوتے ہیں اور وہ خودکشی کرنے کے رسک میں آ جاتے ہیں، سوسائڈل ہو سکتے ہیں. آپ سوچئے کہ ہمارے ہاں تو روز خودکشیاں ہو رہی ہیں، کہیں روحیں خودکشی کر رہی ہیں، کہیں جسم خودکشی کر رہے ہیں، کہیں دونوں مر رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن مایوسی کی اہم وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مساوی تقسیم نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پروٹوکول میں کوئی 65 گاڑیوں کے ساتھ جا رہا ہے، آپ کے موٹر سائیکل کے لیے پیٹرول نہیں ہے، آپ وہ نہیں افورڈ کر پاتے، آپ بچوں کی فیس نہیں افورڈ کر پاتے. ابھی وہ میں دیکھ رہی تھی ویڈیو کہ ایک بچہ وہ کچے کے علاقے میں اغوا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھڑوا کر لے جائیں. آپ سوچئے اس کے بعد کون سے ایسے اہل دل ماں باپ ہیں، کون سے ایسے اہل دل لوگ ہیں کہ جو سکون کی نیند سو سکے. تو وہ ہے، یہ پریشانی ہے، دکھ ہے، اور انشاءاللہ یہ ختم بھی ہوگا، یہ ضرور ہوگا. چلے میں پروگرام کے آخر کی طرف جاتے ہوئے آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال ایک ہے اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ سنائیں ہمیں. Why Imran Khan Noshi? I mean, I know you. I go through your Twitter وغیرہ وغیرہ، آپ کو سنا ہے ہم نے بولتے ہوئے آپ کو تمام چیزوں پہ، لیکن جو آپ کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے، what makes him different؟ مطلب یہ مختلف کیوں ہے اور یہ کیوں ایسا ہے کہ آپ جیسے لوگ سے مراد ہے؟ پھر وہی بات آ گئی، کیونکہ آپ لوگوں کا میری نظر میں جو یہ شاعر اور یہ ادیب اور یہ ان کا ایک معیار بہت اونچا معیار ہے ایک معاشرے میں جو کہ ہونا چاہیے، اور آپ جو ہیں جب عمران خان کو یا کسی ایسے لیڈر کو کرتے ہیں تو وہ متاثر کرتا ہے بہت سے لوگوں کو، سوائے عمران خان. آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہم لوگ آسانی سے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے اندر ایک مکالمہ چلتا رہتا ہے کہ کیوں، کیسے. تو میں بتاؤں کہ 96 میں شوکت خانم، عمران خان، جمائمہ یہ آئے تھے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے. تو میں اس گروپ کا حصہ تھی جنہوں نے وہ سارا انتظام کیا تھا اور ان کی میزبانی کی تھی، لیکن شوکت خانم کی حد تک. پھر اس کے بعد پارٹی کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں بھی یہی تھا کہ یہ مشن جو ہے نا، میری پہلی وجہ شوکت خانم ہے. وہ یہ اتنی بڑی خدمت ہے، میں خود بھی کینسر سے گزری ہوں، یہ اتنی بڑی تکلیف دور کرنا ہے انسانیت کی کہ اس کا تصور ہی نہیں ہے. اور اس ملک میں جہاں میڈیکل بیلز آپ نے خود سارے کے سارے پے کرنے ہوتے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے سپورٹ کا، وہ پہلی وجہ ہے. پھر اس کے بعد جس طرح سے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ 100% خان صاحب کی وہ مرشد والا معاملہ نہیں تھا، اعتراضات بھی ہوتے تھے، ان کی سلیکشن آف پیپل پر بہت اعتراضات ہوتے تھے، ذہن میں بہت سے سوال اٹھتے، لیکن خان صاحب کا وہ جو جذبہ ہے نا، سچائی ہے، وہ منوا لیتی ہے اپنے آپ کو، وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو گھیر لیتی ہے. کیونکہ پھر اس کے بعد دیکھیں، جب کہتے ہیں کہ بہت سے برے لوگ ایک شخص کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، اس کا مطلب ہے اس میں بہت سچائی ہے. زہر کا پیالہ جب کس کو دیا گیا تھا؟ اسی کو نا جس نے ان الحق کہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس سچ کی قوت ہے. تو میرے یہاں متاثر ہونے میں یہ ہے، یہ میں پھر بھی نہیں کہوں گی کہ بعض اوقات اب جیسے دیکھیں خان صاحب سادہ دل انسان ہے، جیسے وہ لوگوں پہ بھروسہ کر لے، پھر یہ خیال آتا ہے کہ نیک آدمی لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ کوئی ایسا جو شاطر یا کننگ قسم کا بندہ ہو. دوسرا، عوام کے لیے ان کا درد، خان صاحب کے لیے جو حتمی طور پر
آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے شاید اتنی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن رجیم چینج کے بعد ہم بہت ایکٹیو ہوئے. تو وہ خان صاحب کا پناہ گاہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ریڑیاں لگانا، اس کے لیے سوچنا، کووڈ میں لوگوں کی پریشانی کا، آپ یقین کریں ہمارے بڑے بڑے بزنس ختم ہو گئے یہاں پر کووڈ میں، اور کسی نے $1 کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کو کیا ہوا. وہ خان صاحب کا وہ چاہے 12,000 روپے تھے، اور وہ جیسے جس چھوٹی چھوٹی سطح پر، اس میں ثانیہ نشتر صاحبہ کا بھی بہت بہت بڑا رول تھا. تو خان صاحب کی غریب پسندی جو ہے نا، غریب سے محبت، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو رعایا پرور لیڈر ہوتا ہے یا حکمران ہوتا ہے. اچھا ابھی بھی ذہن میں یہی آتا ہے کہ خان صاحب ہی پی ایم ہے، میرے تو ذہن میں ہی نہیں آتا کہ کوئی اور ہے، کیونکہ شاید اس عرصے میں آئی بھی نہیں ہوں. تو خان صاحب کا یہ ایک بہت اہم وجہ ہے. کہ باقی کرکٹ اور یہ چیزیں ظاہر ہے پاکستان کا نام جو بھی فخر سے بلند کرتا ہے تو وہ تو اچھا لگتا ہے. نہیں، یہ یہ تو اور کرکٹ سے بات ہے بہت کہ اوپر کی بات ہے نا، یہ تو کرکٹ سے بہت اوپر کی بات ہے. اور ایک شخص میں اتنی ہو، دیکھیں اپنے 50s کے بعد بھی 40s ہر ایج میں وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہو بہتری کے لیے. خان صاحب ہر کی یہ بہت دہائی میں بڑی، کامیابی ہے، ہاں زندگی کی ہر دہائی میں کامیابی ہے. ہر تہائی میں، اور اس میں ان کا مسلسل عمل یہی ہے، ایک شوکت خانم، دوسرے شوکت خانم، تیسرے شوکت خانم. علی بھائی یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے نا کہ میں آنکولوجی ڈپارٹمنٹ میں جب جاتی تھی تو مجھے وہاں، یا جیسے وہ ہم لوگ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، مجھے خان صاحب کا وہاں بہت خیال آتا تھا کہ دیکھو اس بندے نے اس ملک میں بیٹھ کے یہ سوچا جو یہ لوگ یہاں بھی اتنا اس طرح سے نہیں سوچتے کہ سب کو مل جائے یہ سہولت. کچھ نہ کچھ پیسہ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. اور اس بندے نے غریب کے بچے کو، غریب کی بیوی کو، غریب کی بہن کو، یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے ہاں، یہ بہت بڑی وجہ ہے. پھر بیت المال کا سلسلہ انہوں نے جو شروع کیا، کیا اچھا. یہ تو ظالم، انہوں نے وہ جو ایبسلیٹلی ناٹ کہا وہ کسی کے دل پہ بڑی زور سے جا کے لگا، ورنہ تو اگر وہ رہ جاتے تو ملک کی صورتحال بہت بہتر ہوتی. ٹیکسٹائل جس طرح سے ہو رہی تھی اس میں بہتری آ رہی تھی، ہر چیز میں بہتری آ رہی تھی. 3 سال ہوتے ہی کتنے ہیں، آپ نئے گھر میں بھی شفٹ ہوں تو آپ کو 2-3 سال لگ جاتے ہیں ایڈجسٹمنٹ اور ایک پورا ملک سنبھالنا. اور پھر آپ کے پاس سپورٹ کوئی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، پورا مافیاز آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو اس میں اس بندے کی سچائی اور نیکی کرنے کی، جو مسلسل نیکی کرنے کی خواہش ہے، میں تو ان سے متاثر ہوں ذاتی طور پہ. وہ آپ نے یہ ساری بات کی نوشی، اور وہ اس وقت پابند سلاسل ہے، اور ایک ایسے کیس میں جو کیس ہے بھی نہیں، تفتیش کے اندر وہ اس میں ہے. کوئی پیغام، کوئی امید کا پیغام، کہ کچھ ایسا کہ بائی لوکنگ ایٹ ہز لائف، ان کی زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی کی ہر اس میں ایک کامیابی ہے. 30 سے 40 سال کی عمر میں کامیابی ہے، 40 سے 50 میں کامیابی، 50 سے 60 میں کامیابی، اور ہر اس میں ایک اور بڑی کامیابی ہے. کامیابی تو جس کی مثال دی جا بڑی سکتی. کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے نا. یہ ایسی کامیابی نہیں ہے کہ کسی نے $1 ملین بنا لیا، یہ تو کامیابی نہیں ہے. مطلب یہ تو اس کی پرسنل اچیومنٹ ہے نا، $1 ملین کسی نے بنا لیا. لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پابند سلاسل ہیں. بہت سے لوگ بشمول میرے افسردہ ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ سیلف اپ، امید نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو وٹ وڈ یو سے؟ دیکھیں جب جیسے کہ وہ خود بھی کہتے ہیں، اور ہم بھی بطور مسلمان بھی، اور جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی تقریباً یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ جب آپ کا وقت آیا ہوا ہے اور جس طرح ہے اسی طرح آپ کی زندگی کا خاتمہ ہونا ہے. تو زندگی میں کبھی بھی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے جب آپ موت کے پاس سے لوٹتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت گہرا یقین ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے بہت مایوسی نہیں ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ خان صاحب حق پہ ہیں. جو انسان کے بس میں ہے نا وہ کر رہے ہیں. انسان کے بس میں ہے اب حق پر کھڑے رہنا. خدائی فیصلے ہیں. ہاں وہ جو ہے کہ جب آپ کو مولانا رومی کا جو ریفرنس وہ دیتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو اڑنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ رینگے نہیں، آپ چیونٹی کی زندگی نہ گزاریں. تو اور علامہ اقبال
उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने बार-बार शाहीन की मिसाल दी, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो वो ऊँची उड़ान वाली बात मुझे उनका उदासी होती है, उनकी वो रोज़ की तकरीर, उनकी वो बातें, और लेकिन समहाउ ये लगता है कि ये सब होने के बाद भी वो उस शख्स की ज़िंदगी और मौत किसी शैतान के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में ही है। वाह! क्या बात! हमें वो बता रहे हैं कि अपने हिस्से की जद्दोजहद करो। और हमारा दीन भी ये बताता है कि हाथ से रोको बुराई को, नहीं रोक सकते ज़बान से, नहीं तो दिल में तो बुरा समझो। तो मुझे लगता है कि कौम उस रास्ते पर तो है, कम से कम आखिरी 2 और हाथ से भी जो रोक सकता है। तो ये सब मायूस होने वाली बातें नहीं हैं, उदास होने वाली बातें। देखिए, उदास तो वो ऐसे घर के फर्द की तरह बन गए थे, तो वो तो होती है। इंशाल्लाह चलो, कि मैं यहीं से रोशनी का पैगाम आएगा। इंशाल्लाह। आखिरी मैं सिर्फ चाहता था कि जाने से पहले आप एक कुछ भी हमें सुना दें प्लीज। अपना सुनाएं, किसी का सुनाएं, ये अब आपकी उस पर है। मैं उसमें क़यादतों के जुनून में जिनके कदम लहू से रंगे हुए हैं, क़यादतों के जुनून में जिनके कदम लहू से रंगे हुए हैं, ये मेरे बस में नहीं है लोगों कि उनको इज्जत माब लिखूं। क़यादतों के जुनून में जिनके कदम लहू से रंगे हुए हैं, ये मेरे बस में नहीं है लोगों कि उनको इज्जत माब लिखूं। मैं तन्हा औरत दियारे शब में जलाऊं सच के दिए कहाँ तक, स्याहकारों की सल्तनत में मैं किस तरह आफताब लिखूं। और फिर वही एक शेर जो आपने जिससे आगाज किया, वो खान साहब के हवाले से बड़ा आता है जहन में कि जब मैंने लिखा था तो जाने क्या वजह थी, लेकिन अब तो उन्हीं से ही मंसूब कर देते हैं कि मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना। जलाए रखूंगी सुबह तक में तुम्हारे रस्तों में अपनी आंखें, मगर कहीं ज़ब्त टूट जाए तो बारिशें भी शुमार करना। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं नौशी गिलानी साहिबा के हम अपनी अगली नशिस्त में मोहब्बतों के बारे में बात करें और साजिशों के बारे में बात ना करें, कुछ ऐसा हो इंशाल्लाह हम और ऐसा मोहब्बतें उम्मीद कायम रखें जब तक आखिरी इंशाल्लाह। सच बोलने वाला भी मौजूद है, रोशनी की उम्मीद कायम। वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। तो मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना। तो आज साजिशों की बात थी और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मोहब्बतों के मौसम में भी मिलेंगे, मोहब्बतों के मौसम में जरूर मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया नौशी गिलानी साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम। ये था जी आज का सेशन। मेरे पास कुछ भी नहीं कहने के लिए सिवाय इसके कि उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, बहुत जबरदस्त बातें कर दी। मैं उन्हीं की बातों में से एक दो बातें कह के इसको खत्म करता हूँ कि जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी ताकत बन जाती है, और ये ताकत बन रही है। जब भी खौफ फैलाएंगे, जब भी जबर और जुल्म और तशद्दुद करेंगे, तो वो जो है वो मज़ाहमत की तरफ जाएगा। और ये जो मज़ाहमत की तरफ जा चुका है, कुछ लोग समझते हैं कि खौफ की फिजा फैला के लोगों के दिलों में खौफ डाल के शायद अपनी इज्जतें करवा लेंगे, तो इज्जतें ऐसे नहीं होती हैं। तारीख गवाह है, तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, और जिन लोगों ने कलमा हक के लिए अपनी जो अलम है जो बुलंद किया, तारीख आज भी उनको याद रखती है। तारीख टीपू सुल्तान को आज तक याद रखती है, तारीख इमरान खान को हमेशा याद रखेगी। लेकिन जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तारीख आपको भी याद रखेगी, लेकिन जिन अल्फाज में याद रखेगी वो हम सब जानते हैं। जिस तरह तारीख ने मीर जाफर और मीर सादिक को याद रखा। हम उम्मीद करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करे, हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की तरफ जाए। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल है।
آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔